Okay. Okay, Salsabil, you say first about our topic presentation about Kashmir. Assalamualaikum, I'm Salsabil Ahmed. Today I'm gonna talk about one of the most beautiful places in the world, Kashmir. It's often known as paradise on earth. Kashmir is the most beautiful and peaceful region in South Asia, mainly located in India, partly in Pakistan. Partly in Pakistan. The conflict in Kashmir became in 1947 after India and Pakistan became independent. Most of the people of Kashmir do farming, grow fruits like apples, saffron, or work in tourism and handicraft industries. People of Kashmir known for their warm hospitality. Some of the most beautiful places in Kashmir are Gulmarg, known for its beautiful snow skiing, Srinagar with its lovely Dal Lake and houseboats, Pahalgam for its green valleys and Snowmark for its snowy mountains. Tourists also enjoy Mughal gardens and beautiful tulips in spring. Kashmir is very attractive for tourists because of its natural beauty, cool weather, and calm atmosphere. People love to visit this Earth on Paradise to relax and to see the stunning mountains, nature, and cultural tradition. That's all, sir. Ganesh, Thank you. thank you. Thank you so much. Salsabil, you share the main information about the Kashmir. Thank you so much. Okay, Rima Akhtar, can you share some information about Kashmir, जी sir. please? About Kashmir. Kashmir is a beautiful historical region in the northern part of India. Its origin is surrounded by natural beauty, mountain, and river. Most of the people is Kashmir are Muslims. Tough Hindus, Sikhs also live there. The people generally hospitable and culturally rich. Major scenic in Kashmir Dal Lake include Dal Lake, Gulmarg, Sonmarg, and Pahalmarg. Houseboat and shikaras rides on Dal Lake are very popular with tourists. In winter, Gulmarg attracts visitors with its skiing on snow-covered mountains. Sonmarg and Pahalmarg famous for mountains views and river adventures. Kashmir is known for its natural beauty and cool climate and peaceful environment. It's also famous for apples, saffrons, and traditional handicrafts. For tourists, Kashmir is considered a dream destination. That's all, sir. Ganesh, thank you. Bithirani পারবো? সেকেন্ড আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল ভোকাবুলারি 60 থেকে 80 ছিল উইথ সেন্টেন্স মেকিং 60 থেকে 80 উইথ সেন্টেন্স মেকিং ওকে সালসাবিল ইউ সেই Okay, sir. নির্দেশ দেওয়া This the ডিরেকশন direction.
The car is running in the wrong direction. রপ্তানি করা, Export. Bangladesh exports clothes to many countries. অনুশীলন করা, Exercise. I exercise every day to stay healthy. জোর দেওয়া, Emphasize. The teacher emphasized the reading books. সমর্থ হওয়া, Ji sir. সমর্থ হওয়া, Samarthan. ইনাবেল। Enable. ওকে, This tool can enable to finish your work. ওকে, বিনিময় করা, Exchange. Anna exchange this book. ওকে, প্রত্যাশা করা, Expect. I expect good news from my friend. মূল্যায়ন করা, Evaluate. My teacher evaluate homework tomorrow. ওকে, Will থ্যাংক ইউ। evaluate homework tomorrow. ওকে, রিমা আক্তার হয়েছে আপু। জি স্যার। ওকে, জোর দেওয়া, emphasize, জোর দেওয়া। The course emphasized the need to the course emphasized the need to আচ্ছা এটা বলি আমি নিজের থেকে একটা বলি my mother emphasized for homework. ওকে, বিনিময় করা, Exchange. আচ্ছা we exchange gift during the festival. প্রত্যাশা করা, Expect. I expect good result from your hard work. রপ্তানি করা, Export. She exports fruits to many countries. হি এক্সপোর্ট হবে না, সে এক্সপোর্টস হবে, এক্সপোর্টের সাথে এটাইস হবে। ওকে, বিশ্বাস স্থাপন করা, Interest. She entrusts her friends with secret. ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট আমাদের হোমওয়ার্ক ছিল অ্যালফাবেট জি দিয়ে, 10 sentences. ওকে, Salsabil, you say please. Gain. Anna gain more knowledge. Game. My brother bought a new video game. Gate. The gate is open now. Gender. Everyone should be treated equally no matter their gender. Gene. Eye color is decided by a gene. General. This is the general rule for all students. Gentle. He is the gentle and kind boy. Generate. Solar panels generate electricity from sunlight. Geography. Geography helps us understand the world better. Gather. We will gather in the park for a picnic. That's all, sir. Thank you. Okay, Reema Akhtar, you say. Gain. He gained a lot of experience from the project. Give. Please give me a glass of water. Go. They go to school every morning. Grow. Plants grow faster with sunlight and water. Guess. Can you guess the answer to the question? Get. I got a gift on my birthday. Gather. The children gathered flowers from the garden. Grasp. He could not grasp the meaning of the form. Greet. They greeted the guest warmly. Glow. Her face glowed with happiness.
ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেন প্রিপোজিশন ছিল অ্যাট, অন এবং ফর এর ব্যবহার। ওকে, সালসাবিল, ইউ সেই when we use preposition at, কখন আমরা at ব্যবহার করব? অবস্থান বোঝাতে, তুলনামূলক ছোট কোনো স্থান বোঝাতে, তারপর স্যার নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে, বয়স বোঝাতে, দক্ষতা বোঝাতে, মূল্য বোঝাতে অ্যাড নাইস। বসবে। প্রিপোজিশন at বসেছে এরকম 3টি সেন্টেন্স বলেন তো। হি ইজ অ্যাট হিজ অফিস, হি ইজ গুড অ্যাট ইংলিশ, তারপর আই লিভ অ্যাট উত্তরায়ণ ঢাকা। ওকে, নাইস। প্রিপোজিশন অন কখন বসবে? কোনো কিছু স্পর্শ করে উপরে রাখা বোঝাতে অন বসবে। তারপর তারিখ, সময়, ডে বোঝাতে অন বসবে। তারপর নির্ভরশীলতা বোঝাতে অন বসবে। উম, কোনো বিষয়ে কোনো বিষয় বোঝাতে অন বসবে। অনুসারে অর্থে অন বসবে। ওকে, প্রিপোজিশন অন বসেছে এরকম 3টি সেন্টেন্স বলেন তো। দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল, তারপর হি উইল কাম অন মন্ডে, তারপর দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস। ওকে, নাইস, থ্যাংক ইউ। প্রিপোজিশন ফর কখন বসবে? জন্যে বোঝাতে ফর বসবে। তারপর হচ্ছে জন্যে বোঝাতে ফর বসবে। তারপরে উদ্দেশ্য বোঝাতে ফর বসবে, কারণ বোঝাতে ফর বসবে। তারপর সময়ের ব্যাপ্তি বোঝাতে ফর বসবে। কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে বোঝাতে ফর বসবে। আর বিনিময় বোঝাতে ফর বসবে। নাইস, ফর বসেছে এরকম 3টি সেন্টেন্স বলেন তো। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, তারপর আই কুডন্ট গো ফর রেইনিং, তারপর ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর 2 hours। নাইস, থ্যাংক ইউ। ওকে, রিমা পড়েছি এটা। জি স্যার। ওকে, প্রিপোজিশন অ্যাট কোথায় বসবে? অবস্থান অর্থ বোঝাতে, তুলনামূলক ছোট জায়গা বোঝাতে, বয়স বোঝাতে, মূল্য বোঝাতে, নির্দিষ্ট সময় বোঝাতে, ওকে, অ্যাট দক্ষতা। বসেছে এরকম 2টো সেন্টেন্স বলেন তো। সুমন is at his um, Suman is at his office. Um, I live at Uttara in Dhaka. Hanif is will at 8 p.m. ওকে, when we use preposition on, On স্পর্শ হয়ে উপরে বোঝাতে, um, দে বোঝাতে, মাস অনুসারে বুঝাতে। অনুসারে বোঝাতে, সময় বা তারিখ বোঝাতে। ওকে, প্রিপোজিশন অন বসেছে এরকম 2টো সেন্টেন্স বলেন তো। The book on the table. I she go on Monday. The cow uh, the cow lives on grass. ওকে, নাইস। প্রিপোজিশন ফর বসেছে কোথায় কোথায় ফর ব্যবহার করব? জন্ম বোঝাতে, কারণ বোঝাতে, সময়ের ব্যক্তি বোঝাতে, বিনিময় বোঝাতে, কোনো স্থানের উদ্দেশ্য বোঝালে। নাইস। ওকে, প্রিপোজিশন ফর দিয়ে 2টো সেন্টেন্স বলেন তো। What can I do for help? What I can do for you? I, I have bought it for on 10. I have just I have bought for it 10 taka. I could not go out for rain.
ওকে, থ্যাংক ইউ। এর পরবর্তীতে আমাদের হোমওয়ার্ক কি ছিল একটু দেখি। সাম ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশন ছিল, সাম ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশন, এটা দিয়ে 10টি সেন্টেন্স মেক করা। জি, সালসাবিল বলেন তো দেখি। আমি ইংরেজি শিখতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু লার্ন ইংলিশ। আমি ভোরে উঠতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু ওয়েক আপ আর্লি। আমি আরো বই পড়তে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু রিড মোর বুকস। আমি পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু ফোকাস অন মাই স্টাডিজ। আমি শান্ত থাকতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু স্টাডি সরি আই এম ট্রাইং টু স্টে কাম। আমি আমার মাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু হেল্প মাই মাদার। আমি সময় মতো চলতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু বি পাংচুয়াল। আমি নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু ইমপ্রুভ মাই সেলফ। আমি সুখী থাকতে চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু বি হ্যাপি। দ্যাটস অল স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আমাদের রিমা আক্তার আপু করেছি। ওইটা করিনি স্যার, বুঝিনি। ওইটা করিনি আমি। ওকে, এরপরে ছিল কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্ট। ওকে, সালসাবিল আপু বলেন তো এটা। জি স্যার। লাস্ট পার্টটা কি ছিল? কুইক ফ্লুয়েন্সি পার্টের এটা কি ছিল? ভুলে গেছি তো। স্যার ওটা ছিল কেমন আছে জিজ্ঞেস করতে চাইলে যা বলতে হবে এইসব। ওটা ছিল। জি স্যার। ঠিক আছে। ওকে, উম, বন্ধু মহলে যদি জিজ্ঞেস করি আমরা ইনফরমালি তুমি কেমন আছো, তাহলে কি বলবো? হোয়াটসঅ্যাপ। ওকে, আর যদি ফর্মালি বলি তাহলে কি বলবো? হাউস এভরিথিং আচ্ছা, অথবা হাউস ইট হাউ আর গোয়িং। ইউ, হাউ আর ইউ, হাউ আর জি ইউ। স্যার, হাউ আর। ওকে, কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে হাউ আর ইউ, দেন আমি কি অ্যান্সার করব? আই এম ফাইন থ্যাঙ্কস। হাউ আর ইউ? রাইট। ওকে, আমি মোটামুটি ভালো আছি, এর ইংলিশ কি? প্রিটি গুড। ভেরি গুড। ওকে, আমি আপনাকে বা তোমাকে যতই ধন্যবাদ দেই সেটা কম হয়ে যাবে, কি? এটা ইংলিশটা কি? আই কান্ট থ্যাংক ইউ ইনাফ। ওকে, আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল। থ্যাংক ইউ। ওকে, রিমা আক্তার পড়েছি আপু। জি স্যার। ওকে, কেউ আমাকে যদি থ্যাংক ইউ বলে এর এগেনস্ট আমি কি বলবো? ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ বললে, ওকে, ঠিক আছে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। যদি আমাকে কেউ বলে হাউ আর ইউ, তাহলে আমি কি বলবো? আই এম ফাইন থ্যাঙ্কস এন্ড ইউ। ওকে, আমি মোটামুটি ভালো আছি, তাহলে কি বলবো? মোটামুটি, ভেরি গুড। প্রিটি গুড। ওকে, আমি তোমাকে যতই ধন্যবাদ দেই সেটা কম হয়ে যাবে, এর ইংলিশটা কি হবে? আই ক্যান্ট থ্যাংক এনাফ। ওকে, অনেক ধন্যবাদ, সেই ক্ষেত্রে কি বলতে পারি? অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংকস এ লট। থ্যাংকস এ লট, অনেক ধন্যবাদ। ওকে, তোমার সবকিছু কেমন চলছে বা তোমার দিনকাল কেমন চলছে, সেই ক্ষেত্রে কি বলতে পারি? হাউ ইজ ইট গোয়িং? হাউ ইজ গোয়িং। ওকে, থ্যাংক ইউ। এর পরবর্তীতে আমাদের হোমওয়ার্ক কি ছিল? এ পর্যন্তই তো ছিল না? জি স্যার। অন্য স্টুডেন্ট কম জয়েন করছেন তো এই কারণে দ্রুত পড়াগুলো শেষ হয়। এটাই যদি 10 জন স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করতাম দেখতেন 2 ঘন্টা লাগে যেত। ওকে, আগামী ক্লাসের তাহলে টপিক প্রেজেন্টেশন। টপিক প্রেজেন্টেশন, এটা থাকবে হলো ওকে, বাউট ইউর ফেভারিট পার্সন, এটা কি ছিল কখনো? বাউট ইউর ফেভারিট পার্সন। জি স্যার।
about your favorite job or business? জি জি স্যার। স্যার। এটা ছিল। about সীতাকুণ্ড, এটা কি ছিল? না স্যার। ওকে, সীতাকুণ্ডের যে পাহাড় পর্বত ঝর্ণার ঘেরা সেটা থাকবে। জি, আগামী ক্লাসে থাকবে টপিক প্রেজেন্টেশন about সীতাকুণ্ড। গেছেন কখনো? ওখানে পাহাড়ের উপরে অনেক কয়েকটা মন্দির আছে, এরপরে অনেকগুলো ঝর্ণা আছে, পাহাড়গুলো অনেক সুন্দর। ওকে, তাহলে টপিক প্রেজেন্টেশন থাকবে about সীতাকুণ্ড। দেন আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হলো ভোকাবুলারি থাকবে 80 থেকে 100। 80 থেকে 100 উইথ সেন্টেন্স মেকিং। ভোকাবুলারি 80 থেকে 100 উইথ সেন্টেন্স মেকিং, আমরা একটু সেখানে যেতে চাই। এইটটি থেকে 100 ভোকাবুলারি, 80 থেকে 100। উত্তেজিত করে এক্সাইট, এক্সাইটেড, এক্সাইটেড। বহিষ্কার করে এক্সপেল, এক্সপেলড, এক্সপেলড। ব্যক্ত করে এক্সপ্রেস, এক্সপ্রেসড, এক্সপ্রেসড। ভাজা ফ্রাই, ফ্রাইড, ফ্রাইড। দেন ক্ষমতা করা, এটা হবে ক্ষমা করা, বাংলাটা হবে ক্ষমা করা। ফরগিভ, ফরগেভ, ফরগিভেন। উড়া ফ্লাই, ফ্লু, ফ্লোন। প্রবাহিত হওয়া ফ্লো, ফ্লোট, ফ্লোট। খুঁজে পাওয়া ফাইন্ড, ফাইন্ড, ফাউন্ড, ফাউন্ড। জরিমানা করা ফাইন, ফাইন্ড, ফাইন্ড। যুদ্ধ করা ফাইট, ফট, ফট। অনুভব করা ফিল, ফেল্ট, ফেল্ট। খাওয়ানো ফিট, ফেট, ফেট। পরে যাওয়া ফল, ফিল, ফলেন। হতাশ হওয়া ফ্রাস্ট্রেট, ফ্রাস্ট্রেটেড, ফ্রাস্ট্রেটেড। পরিত্যাগ করা ফরশেক, ফরশুক, ফরশেকেন। ভান করা ফেইন, ফেইন্ট, ফেইন্ট। খেয়া পারাপার করা ফেরি, ফেরিট, ফেরিট। সমাদর করা ফেলিসিটেট, ফেলিসিটেট, ফেলিসিটেট। দ্বিধাপূর্ণভাবে চলা ফল্টার, ফল্টার্ড, ফল্টার্ড। দেন পলায়ন করা ফ্লি, ফ্লিট, ফ্লেট। দেন ব্যর্থ বা ভন্ডুল করা ফয়েল, ফয়েল্ট, ফয়েল্ট। আগামী ক্লাসে এ পর্যন্ত থাকবে। অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 সেন্টেন্স, অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 সেন্টেন্স, অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 সেন্টেন্সেস আগামী ক্লাসে পড়া থাকবে। অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 সেন্টেন্সেস। ফর এক্সাম্পল, ফাইন, নট ফাইন। ফাইন না, সাউন্ড হলো তো ফাইন। দেন আমরা বলি ফাউন্ড, ফাউন্ড না, সাউন্ড হলো তো ফাউন্ড। ফাউন্ড, ফাইন, ফ্যান, ফ্যান না, ফ্যান। ওকে, আমরা বলি ফ্যাক্টরি, ইটস নট ফ্যাক্টরি, ইট উইল বি দ্য ফ্যাক্টরি। ওকে, তো আগামী ক্লাসে আমাদের পড়া থাকবে প্রিপোজিশন থাকবে। পর পর্যন্ত ছিল আমাদের আগামী ক্লাসে থাকবে প্রিপোজিশন বাই। about, by, about, into, with। ওকে, বাই এ কি বলেছে? যাতায়াত বা গমন বোঝাতে, কোনো পথ বোঝাতে বাই বসে। আই উইল গো দেয়ার বাই বাস, বাই ট্রেন, বাই বোট, বাই লঞ্চ। পাশে বোঝাতে বাই বসে। হি স্যাট বাই মি, সে আমার পাশে বসেছিল। শ- শপথ অর্থ বোঝাতে বাই বসে। হি সোয়ার বাই আল্লাহ,
দেন কোনো কাজ যার দ্বারা সম্পাদিত হয় সেই ব্যক্তির পূর্বে বাই বসে, যেমন হেলমেট ইজ রিটেন বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার দ্বারা হেলমেট লেখা হয়েছিল। পরিমাপ বোঝাতে বাই বসে, দ্য হাউস ইজ 10 ফিট বাই 10 ফিট। ধারাবাহিকতা বোঝাতে বাই বসে, হিজ হেলথ ইজ ইমপ্রুভিং ডে বাই ডে। দেন বাউট, প্রায় অর্থ বোঝাতে বাউট বসে, নাও ইট ইস বাউট 10 p.m. কোনো বিষয় সম্বন্ধ কিছু করা বা বলা বোঝাতে বাউট বসে, হি ইজ টেলিং মি বাউট হিজ ক্যারিয়ার। দেন ইনটু, বাহির হতে ভিতরের দিকে বুঝাতে ইনটু বসে, হি কেম ইনটু দ্য রুম। তদন্ত অর্থ বোঝালে ইনটু বসে, আই উইল লুক ইনটু দ্য ম্যাটার। দেন উইথ, সাথে, কোনো ব্যক্তির সাথে বুঝালে উইথ বসে, আই উইল গো টু মার্কেট উইথ মাই ফাদার। আমি আমার বাবার সাথে মার্কেটে যাব। ওকে, উপরে অর্থ বুঝালে উইথ বসে, হি ইজ অ্যাংরি উইথ মি, সে আমার উপরে রাগ করে আছে। বাক্যের বিভিন্ন ভাবের অর্থ বোঝাতে উইথ বসে, হি রিডস দ্য বুক উইথ মাস ইন্টারেস্ট, সে অনেক আগ্রহ নিয়ে বই পড়ছে। ওকে, তাহলে উইথ থাকবে, ইনটু থাকবে, বাউট থাকবে এবং বাই থাকবে, এই কয়টা থাকবে। ওকে, আগামী ক্লাসে থাকবে ফনেটিক্স। কোনো ইংরেজি শব্দ এ ওয়াই দিয়ে শেষ হলে এ ওয়াই এর উচ্চারণ হবে এই। কোনো ইংরেজি শব্দ এ ওয়াই দিয়ে শেষ হলে এ ওয়াই এর উচ্চারণ হবে এই। ফর এক্সাম্পল, স্যাটারডে না, সানডে, মানডে, টুয়েসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে না, কোনো ওয়ার্ডের শেষে এ ওয়াই থাকলে এর উচ্চারণ হবে এই। সানডে, 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 মানডে, মানডে, টুয়েসডে, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday. What day is it today? Today is Saturday. What day is it today? Today is Saturday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Monday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Monday. What day was it yesterday? Yesterday was Friday. What day was it yesterday? Yesterday was Friday. Which day is Muslim special day? It's Friday. Which day is Muslim special day? It's Friday. Will you come today? No, not today, tomorrow. Will you come today? No, not today, tomorrow. আগামী ক্লাসে এটা পড়া থাকবে। নেক্সট আমাদের পড়া থাকবে ইম্পর্টেন্ট টপিকস। ইম্পর্টেন্ট টপিকস। আপনি যদি প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড সম্পর্কে। ডাব্লিউএস ওয়ার্ড কাকে বলে? যে শব্দগুলো হয় ডাব্লিউ অথবা এইচ দ্বারা শুরু করা হয়, এই ওয়ার্ডগুলোকে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড বলে। সাধারণত প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ডগুলো ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। আপনি যদি ডাব্লিউএস ওয়ার্ড না জানেন তাহলে প্রশ্ন করতে আপনি পারবেন না, আপনার জন্য কঠিন হবে। দেন ডাব্লিউএস ওয়ার্ড গুলো কি কি? সারা বাংলাদেশের যে ওয়ার্ল্ডের যে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড গুলো ব্যবহার হয় এর 90% ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আমি একত্রে এখানে জড়ো করেছি। আপনি এগুলো পড়লে মোটামুটি আর আপনার ডাব্লিউএস ওয়ার্ড লাগবে না আশা করি। কি এর ইংলিশ হলো হোয়াট। কি ইংলিশ ওয়ার্ড। তাহলে আমি যদি বলি তোমার নাম কি, হোয়াট ইজ ইউর নেম বা হোয়াটস ইউর নেম, তাহলে এই যে হোয়াটস পাইলাম, এই যে কি, তোমার নাম কি,
কি যখন থাকবে তখন আমরা ব্যবহার করব হোয়াট। কেন, হোয়াই। তুমি কেন ইংলিশ শিখতে চাও, তুমি কেন বিদেশে যেতে চাও, তুমি কেন বড়লোক হতে চাও, কিন্তু কেন বিয়ে করতে চাও, তাহলে কেন দ্বারা প্রশ্ন করলে আমাকে প্রথম স্টার্টিং শুরু করতে হবে ওই সেন্টেন্স ওয়াই দ্বারা। দেন কোথায়, হোয়ার, কখন, হোয়েন, কিভাবে, হাউ, কোনটি, হুইচ, কারটি, হুচ, কোন দিকে, হুইচ ওয়ে, কে, হু, কাকে, হুম, যাই হোক না কেন, হোয়াট এভার, যে হোক না কেন, হুএভার, কে, হু, কার সাথে, উইথ হুম। এ পর্যন্ত পড়া থাকবে, উইথ হুম পর্যন্ত। তাহলে আগামী ক্লাসের আমরা যে পড়া দিলাম, নাম্বার 1 হলো টপিক প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট সীতাকুণ্ড, অথবা আপনি এটার সাথে চাইলে চিটাগাঙ্গের ফয়েজ লেক বলতে পারেন, ফয়েজ লেক। আপনি যদি মনে করেন সীতাকুণ্ড কঠিন হয় তাহলে ফয়েজ লেক বলতে পারবেন। ওকে, তাহলে আগামী ক্লাসে টপিক প্রেজেন্টেশন বা সীতাকুণ্ড প্লাস ফয়েজ লেক। ভোকাবুলারি থাকবে 80 থেকে 100 উইথ সেন্টেন্স মেকিং, 80 থেকে 100 উইথ সেন্টেন্স মেকিং। দেন অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 সেন্টেন্স, অ্যালফাবেট এফ দিয়ে 10 সেন্টেন্স। প্রিপোজিশন থাকবে বাই, অ্যাবাউট, ইনটু এবং উইথ এর ব্যবহার। প্রিপোজিশন থাকবে বাই, বাউট, ইনটু এবং উইথ এর ব্যবহার। নাম্বার 5 থাকবে ফনেটিক্স, ফনেটিক্স কোন ওয়ার্ডের শেষে এই ওয়াই থাকলে এর উচ্চারণ হবে এই। ওকে, নাম্বার 6 থাকবে হলো ইম্পর্টেন্ট টপিক, ইম্পর্টেন্ট টপিকস। এ পর্যন্ত থাকবে আগামী ক্লাসে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকবো। আসসালামু আলাইকুম।